خدام پلا رہے، حوریں پلا رہی، بیویاں پلا رہی. ایک اس سے اعلیٰ درجہ جہاں تسنیم سرو کی جا رہی ہے وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا. اللہ کے ہاتھ سے رو رہے، لو میرے بندو، یہ کیوں یا اللہ کا ان هذا كان لكم جزاء، تمہاری محنت کا صلہ جو تم نے مری میں دھکے کھائے، صبر کیا، نافرمانیوں کی طرف نہ چلے، سارے پاگل ہو گئے، تم میری مان کے چلے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہم نے تمہاری محنت کو قبول کر لی. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. اس کے بعد آتا ہے ہمارا مسئلہ دنیا کا. ایک آدمی گر رہا ہے، اس کو بچانا سب سے پہلی ضرورت. روٹی بعد میں کھلاؤ، پانی بعد میں پلاؤ، کپڑے بعد میں پہناؤ، دوائی بعد میں کھلاؤ. بھائی پہلا مسئلہ اس کو گرنے سے بچاؤ. اس وقت ساری امت یوں جہنم کے کنارے پہنچی ہوئی، اور 95% لوگ ہیں جو اللہ سے بغاوت کر چکے، مسلمان ہو کے بغاوت کر چکے. تو بڑا مسئلہ تھا یہ ان کو واپس لانا، ان پر محنت کرنا، ان سے توبہ کروانا کہ اللہ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہے وہ کام جس کے لیے تمہیں زور لگانا چاہیے. کس چیز کا زور لگا؟ ایک تاجر ہے، اس کے چلتے ہیں بڑے بڑے یونٹس، شاہدرہ سے شروع ہوتے ہیں اور شیخوپورہ تک چلے جاتے ہیں. 1 2 3 9 10 کے قریب ہیں. اولمپیا نمبر 1، اولمپیا نمبر 2، اولمپیا نمبر 3، اس طرح کا. ایک دن میری اس کی ملاقات ہوئی ایسی گیسٹ میں، تو میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ کچھ وقت لگائیں. تو کہنے کہ ہم تو ریس میں ہیں، ہماری تو ریس لگی ہوئی ہے. جتنے بڑے تاجر ہیں اب یہ بھوک کی وجہ سے نہیں کماتے، یہ اوروں سے مقابلے میں کما رہے تھے. اس نے 1 کروڑ لگایا، میں نے بھی لگانا. اس نے 1 2 لگا، میں نے 3 لگانا. اس طرح اس نے اتنا قرضہ منظور کرا، میں نے اسے ڈبل منظور کرانا ہے. اوپر کی سطح پر جا کر ریس لگے. کہنے کہ ہماری تو ریس لگی، آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہم تو ریس سے نکل جائیں. تو میرے منہ سے اچانک نکل گیا اللہ ہی نکل رہا ہے. میں نے کہا ریس سے تو آپ ایک دن ویسے ہی نکل جائیں گے، اور پھر ایسا نکلیں گے کہ کبھی کوئی ٹریک پہ چڑھنے ہی نہیں دیکھ، اور تو سب نہیں نکل جانا ہے. تو آپ کون سی ریس لگا رہے ہیں جس کا آخر نتیجہ 0 ہے؟ ساری دنیا کیا بڑے سے بڑا عدد اکٹھا کر کے اس کو 0 سے ضرب دو تو نتیجہ 0 ہو جاتا ہے. نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی رقم کو انٹو 0 is 0. ساری زندگی کی محنت، کمائی، پونجی، دولت، عزت، شہرت، غنا، سب کچھ، اور اس کو جب موت سے ضرب لگے گی تو ہاتھ میں 0 آ جائے گا. ساری زندگی کی محنت، ضرب موت، نتیجہ 0. تو بھائی کرنسی تبدیل کر لیں مرنے سے پہلے. تو یہ ہے ریس لگانے کی چیز. جدھر اللہ کہہ رہا ہے ایئر ریس لگاؤ، ایئر ریس لگاؤ، کہ جہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ضائع ہوگا، سب آگے جمع ہو جائے. یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے. ہمارے اونچا ہونے کا راستہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان درست کرو میں تمہیں اونچا کر دوں گا. ایمان مضبوط کرو، انتم الاعلون، تم ہی سب سے بلند رہو گے. ایمان بناؤ، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. کب؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر واجب ہے مدد کرنا ایمان والوں کی. ایمان تو بناؤ. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہمیشہ ہم نے ایمان والوں کو نجات دی ہے. اور ایمان تو بناؤ. تمہارے کو نظر تو آئے. فوجی پر وردی نظر نہیں آتی، پتہ چلتا ہے فوجی جا رہا ہے، کیپٹن ہے، میجر ہے، پتہ نہیں چلتا. سپاہی کا پتہ نہیں چلتا. تو ہمارا بھی تو پتہ چلے کہ یہ محمدی جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے. اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے، اس کی زندگی سے پتہ تو چلے کہ یہ وہ ہے. ہر چیز ہی مٹ کے رہے، ہر چیز سے حکم مٹ. تو وہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے. تو وہ ایمان، وہ صفات جن پر اللہ راضی ہو کر مدد کے فیصلے کرتا ہے، اور دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے، جنت بھی دیتا ہے، جہنم سے بھی بچا، اور دنیا کے تخت بھی حوالے کرتا ہے. اللہ نے بتایا کہ اگر میں ان لوگوں کو حکم دیتا ہوں الذین ان مکناہم فی الارض،
अक़ामुस्सलाह, मैं उन्हें हुकूमत दूंगा कि जब उन्हें हुकूमत मिले तो पहला काम ये करें कि सबको नमाज पे खड़ा कर दें। ज़कात, सबसे ज़कात वसूल करें, ज़कात देंगे और वसूल करें। वअमरू बिल मारूफ, और भलाइयों की दावत दें। वनहू अनिल मुनकर, और बुराइयों को मिटाएं। ये तबका जब तुम पैदा कर दोगे, हम हुकूमत का ताज तुम्हारे सर पे रख देंगे। और तुमने भी नाचना है और गोरे ने भी नाचना है, तो फिर तुम्हें क्यों दी जाए? उन्हीं का तुम्हें खामिद बना कर रखना चाहिए। तुम्हारा काम भी सूद पे चले, उसका भी सूद पे चले, तो फिर उन्हीं को सामने रखना चाहिए। तो भाइयों, इस वक्त तौबा की करने की जरूरत है, तौबा करवाने की जरूरत है। उम्मत बड़े खसारे में जा रही, बड़े नादान हैं जो जन्नत की मौसीकी को सौदा छोटे सिक्कों में बेच गए और रंडियों के गाने के पीछे जन्नत की मौसीकी भूल गए। बड़े नादान हैं जो जन्नत की शराब को भूल कर ये दुनिया के ठर्रे पर फरोख्त हो गए। बड़े नादान हैं भाइयों जो जन्नत की पाकीज़ा लड़कियों को छोड़कर आवारा औरतों के पीछे ईमान कमा बैठे। अल्लाह की कसम, बड़े नादान हैं। अल्लाह ने मुफ्त में कोई सौदा नहीं किया। कब मेरी मानो तो सही, कफई तो कफी मा तुरीद, तेरी सारी मान जाऊंगा, यहाँ पाक दामन बन के दिखा दे। ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, जन्नत की लड़कियों से मैं खुद तेरा निकाह करूंगा। देखो, यहाँ एक हद है किसी चीज को भी हसीन बनाने की। एक कुदरती हुस्न होता है, उसकी भी एक हद है, उससे आगे नहीं हो सकती। जैसे नियाग्रा का एक कुदरती हुस्न है, न उसमें हम कोई बढ़ा सकते हैं न घटा सकते, एक अपने निजाम से वो चल रहा है, उसमें बढ़ोतरी कोई नहीं। लिहाजा हम 3-4 दफा कनाडा हम गए जमात में, एक दफा कई दफा गए जाके देखे, दूसरी गए जाके देखी, तीसरी दफा वो कहने लगे चले नियाग्रा, हालांकि हम करीब से गुजर रहे हैं। नहीं भाई, 2 दफा देख लिया, अब क्या देखना, पानी तो कर रहा है, क्योंकि उसके हुस्न की एक सतह, उससे आगे वो बढ़ता नहीं। अल्लाह के नबी का फरमान है, इज़ा रअयत अल्लाह अज़्ज़ व जल युतिल अब्द अला मआसिहि मिन दुनिया मा युहिब्बु फइन्नमा हुवा इस्तिदराज। अगर किसी मालदार को देखो, मैंने कहा था ना, नाफरमानों की दुनिया देख के फिर आप शक में पड़ेंगे, उनको तो इतनी दे रहा, हम तो फरमाबरदार हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला के नबी का फरमान इसलिए आपको सुना रहा हूं, जब किसी नाफरमान को देखो कि दुनिया खूब आ रही है, तो ये ना समझना इस पे अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की पकड़ में है। पकड़ में कौन सी पकड़? बेतौबा के मरेगा, ये बेमोहलत के मरेगा, इससे तौबा की मोहलत नहीं मिलेगी। इस्तिदराज, इस्तिदराज किसे कहते हैं? अब तो माहौल बदल गए ना। देहात में हम वो कबूतर और फाख्ताएं और चिड़ियां कैसे पकड़ते थे कि टोकरे के नीचे दाने फैला दिए और टोकरे को एक लकड़ी के साथ यूं ऊंचा कर दिया, उसकी रस्सी लंबी बांध के आगे बैठ गए और टोकरा ऊंचा और नीचे आया कबूतर का, वाह वाह ये तो मुझे नाश्ता मिल गया। आई चिड़िया, होने का ये तो लंच भी मेरा है। ऊपर से फाख्ता भी आ गए, वाह वाह रात का खाना भी इकट्ठा हो गया। अब वो बड़े मजे में हैं कि हमारी मौज हो गई, न कहीं उड़ना पड़ा न भागना पड़ा, बल्कि आज तो मजे हो गए कि हमें इकट्ठा ही दाना मिल गया। और इधर हम देख रहे हैं कि सारी आ गई, तक एक दफा खींच और सब अंदर। ओहो, अब उन बेचारियों को होश आया। इसको कहते हैं इस्तिदराज, अचानक पकड़ लेना, ढील देके। हमने पिंजरे में बोटी रखी, छोटा सा चूहा बाहर निकला, उसने देखा कमरा हवादार, रोशनदान भी, वो बोटी ताजा, दरवाजा भी, आने का रास्ता जाने का रास्ता, और खाना भी मजेदार। वो जाने लगा अंदर, पीछे से बूढ़ा चूहा बोला, बेटा ना जाना ना जाना, जो इस पिंजरे में गया कभी लौट के ना आया। उन्होंने कहा दादा क्यों? उन्होंने कहा इसके पीछे लोग बैठे हुए हैं, जब तू अंदर जाएगा फिर निकल नहीं सकेगा, फिर वो तुझे उठा के ले जाएंगे, फिर तुझे अजाब दे दे के मारेंगे। मैंने कहा अच्छा मुझे जरा रिसर्च करने दो। तो दाएं घूमा, बाएं घूमा, इधर घूमा, उधर घूमा। कहने लगा दादा तू तो दकी अनुसी है, इधर तो कुछ भी नहीं है, मुझे क्यों बोटी से रोकता है?